नवे साल दी बहुत बहुत मुबारक। परमात्मा करे कि तुहाडे लिए ये साल सब दा भला करने वाला, सब दी खुशियां लेके आवे। और अज दी जिहड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी कीती जा रही है, ये अलग अलग धार्मिक जथेबंदियां, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर सभावां और साडे समाज के जिहड़े नामवर लीडर श्री जरनैल नंगल जी, यश वर्मा जी, अमरीक बागड़ी जी, सोमलाल सरपंच साहब, बिशनपाल संधू जी और अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम तो तुहानूं असीं ये दसना चाहते हैं कि भगवंत मान सरकार साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं जिस ढंग दे नाल टारगेट कर रही है कि CM साहब एक मीडिया के सामने बैठ के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कचौड़ियां दा, चाह दा, पकौड़ियां दा, जूस का हिसाब जिहड़ा लिया जाएगा, अजे तो होर भी बहुत सारे हिसाब लेने बाकी है। मैं महसूस करदा कि CM साहब की एक स्टेटमेंट जिहड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा हल्के दर्जे की एक कम्यूनिटी नूं खास करके बदनाम करने वाली जिहड़ी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि समाज दे विच असीं पढ़ लिख गए हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर रहण दा, जीण दा हक है, सब की सैल्फ रिस्पैक्ट है। इस तो पिछले 70 साल के कार्यकाल दे विच अनेक मुख्यमंत्री साहबान ने पंजाब की राजनीतिक सत्ता नूं संभालिया, पंजाब दे विच कामकार कीता, पर किते भी इहो जी हल्की शब्दावली जिहड़ी आ खाण पीण दे संबंध दे विच कि जिहड़ा इन्हां ने इन्ने दा जूस पी लिया जी, इन्ने दी चाह पी ली जी, इन्ने दीयां कचौरियां खा लईयां, एक बहुत ज्यादा घटिया और हल्केपन की जिहड़ा एक दोष है, जिसकी एक मैं तुहानूं RTI की जिहड़ी आ कॉपी भी तुहाडे सामने मैं तुहानूं दिखाउणी चाहांगा कि जिहड़ा RTI दे विच सवाल पाया सी इन्हां ने, वो सवाल जिहड़ा सी वो 31 अप्रैल 2021 तो लैके 31 मार्च 2022 तक का जिहड़ा हिसाब मंगिया गया, जिस दे विच चन्नी साहब का 3 साल का 3 महीने का जिहड़ा कार्यकाल है 111 दिन का, उहदे विच 31/8/2022 तो लैके 1/9/2021 तक चन्नी साहब का जिहड़ा कार्यकाल सी, उहदे विच 16,30,790 रुपए का जिहड़ा आ खर्चा जिहड़ा CM हाउस का जिहड़ा खाण पीण का, जदों कोई उत्थे प्रेस वाले भी वीर आउंदे आ, उत्थे संगत भी आउंदी आ CM साहब नूं मिलण, अफसर साहबान भी आउंदे आ, MLA साहबान भी आउंदे आ, जिन्हां नूं जदों आपां पंजाबियां दी एक रवायत है कि जदों आपदे घर दे विच आउंदा आपां उहदे अगे चाह जां बिस्कुट जां पानी कुछ ना कुछ तां रखदे ही आ कि जे इन्हां गल्लां दा हिसाब करके असीं किसे नूं इन्ना ज्यादा गिरे हुए लैवल ते जदों दूषणबाजी करदे आ समाजिक तौर ते, सानूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके करनी पई कि जदों वो मौजूदा CM भी सी ते उदों भी सुनील जाखड़ जी ने ਉਹਦੇ खिलाफ बहुत ही माड़ी मंदभागी कम्यूनिटी के खिलाफ एक टिप्पणी की सी कि इन्हां लोगों की जगह जिहड़ी आ, मैं कहना नहीं चाहता कि तुसीं सारे मीडिया के वीर जिन्हां ने सुनिया साडे समाज नूं, साडीआं धार्मिक भावनावां नूं बहुत ज्यादा उस गल की ठेस पहुंची सी। मैं इस गल नूं महसूस किया कि उहो जिही मानसिकता किते ना किते भगवंत मान साहब के अंदर भी मौजूद है, जिस मानसिकता के नाल उन्होंने सरदार चन्नी नूं टारगेट किया है। और दूसरा मैं तुहानूं ये भी गल दसणी चाहता कि जिहड़े राजविंदर सिंह जी जिन्हां दे एक कंप्लेंट की सी कि शहादत जिहड़ी यादगार बनाई गई है, उहदे विच सरदार चन्नी ने जिहड़ा घपला कीता, अपने बेटे दे विआह दे विच खर्च कीता, इहो जिहे इल्जाम, कोझे इल्जाम, माड़े इल्जाम, अपमान करने वाले इल्जाम जिहड़े उत्ते उन्हां ते लगाए। और वो भी दरखास्त जिहड़ी आ कल उन्होंने विजिलेंस तो जिहड़ी आ वापस ले ली है और नाल सुरक्षा भी मंगी है कि मेरे ते दबाव सी, मेरे ते प्रैशर सी, ਉਹਦੀ भी मेरे को डिटेल जी मौजूद है कि कल उन्होंने विजिलेंस के कोलों अपनी दी दरखास्त भी वापस ले ली है कि मैं दरखास्त कहते दी नहीं, मेरा नाम जो गलत वरत्या गया। असीं किते ना किते महसूस करते हैं कि वो जदों सरदार भगवंत सिंह मान इलैक्शन तो पहला गल्लां करदे सी, एक तुसीं सुनिया होना मीडिया दे विच, सोशल मीडिया ते बड़ी प्रचलित सी कि किकली कलीर दी, गप सुखवीर दी, चिट्टा मेरे भाई दा, इहदे चिट्टे दी गल जिहड़ी होई है ना, वो एक चिट्टा पंजाब दा वड्डा इशू सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ
ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਉਹ, ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਚੀਪ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਪ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਪਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਚੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਹਲਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ RTI ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 16,69,771 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਸਾ ਨੇ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਹਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ 1200 ਬੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹਸਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, 20 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਹਮ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਪਾਈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਪੈਡ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੀਐਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜਿਆ,
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਕਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 3900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ। ਇਹ 3000 ਦਾ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ 3000 ਦਾ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਲੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੁਣੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਮਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ issue ਵੱਖਰਾ। ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੱਟਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਰ। ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਰੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਿੱਟ ਸੇਪਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੇੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਈ ਲਿਆ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਪ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਕਚੌਰੀਆਂ ਜੂਸ ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਪ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਉਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3rd ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ 3rd ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਂ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਮ
ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ? ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ